पश्चातहं गदगच्छ जो अवशिष्येत स अस्माहं अधीत्यार्थं यत् प्रतीयत न प्रतीयत चत्मनि तद् विद्यादात्मन मायां यथा भासो यथा तमो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु जवचेस्मन् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषां एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मन अन्यया व्यतिरेकाभ्यां यत्सत् सर्वज्ञो सर्वदा भवतापप्रभोर्तारं वाञ्छितार्थप्रभोर्षिणाम् आश्रयाञ्च सतां लोके निम्बार्कं प्रभु आश्रये हंस सनकादि चतुर्सनं विनाधारं श्रीनारदं बिम्बादित्यं सदा वन्दे कोटिं कृतो नमस्कृतम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वन्दे वृन्दावनं गुर कृष्ण कमललोचनं पीताम्बर घनश्याम भुवनमाला विभूषितं श्रीदाम दाम सुबल स्तोक कृष्णार्जुनावृतं गोपीमण्डल मध्यस्थं श्रीराधिका प्राणवल्लभं जयति पराशरसुनु सत्यवती हृदयानन्दन व्यास जस्स कमलगलितं वाङ्मय अमृतं जगत् श्रीवती जः सानुभावं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतिथितीर्थतां करुणयावतम अन्धं संसारिणं पुराणगुज्जं तं व्याससमुपयामि गुरुं मुनिनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये ओम वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः बर्हा पीयाभिरामं मृगमद तिलकं कुण्डलाक्रान्त गण्डं पञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं शीतसुभगमुखं साधरेण स्तुवेणु श्यामं शान्तं रविकरभूषिणं भूषितां वैजयन्तां वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतमृतं ब्रह्म गोपाल वेशम् ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपाङ्गनाञ्च दुकूल चौरं पदाश्रिताञ्च समुद्र चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि नमामि राधापति पादपल्लवं वदामि राधापति नाम निर्मलं भजामि राधापति तत्त्वमप्रियं करोमि राधापति सेवनां मुदा राधां कृष्ण सर्वान् वै कृष्णं राधा सर्विनं बलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरूपं सदा वदे श्रीमद्भागवतं नौमि अमलपुराणं शुभं जस्य श्रवण अध्ययनमात्रेण गोविन्दे लभते श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे चय गोसाई परिचरण वंदन जहाँ भई कृष्णा सविष्णु भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे राधा कृष्ण राधे
জয়গুরু রাধেশ্যাম বলছি, মহারাজের কথা চলাকালীন প্লিজ স্পিকার অন করবেন না। স্পিকার তো মনে হয়নি। দোলা আর হ্যাঁ, জয়গুরু রাধেশ্যাম। হ্যাঁ বলুন জয় রাধেশ্যাম। হ্যাঁ 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 বাবা, জয়গুরু রাধেশ্যাম। ওই যে অন্যরা স্পিকার অন করেছিল, তাই বললাম যে মহারাজের কথা চলাকালীন অন্যরা স্পিকার অন করবেন না, তাই বললাম। তাহলে ওই ডিস্টার্ব হচ্ছিল, তাই বললাম। হ্যাঁ, আর কিছু নয়। জয়গুরু রাধেশ্যাম। জয়ের সময় তো স্পিকার অন করে দেয়। হ্যাঁ, তখনটা সবাই জয়গুরু রাধেশ গুরুবার প্রণমস্তু, রাধা কৃষ্ণার প্রণমস্তু। আমার পরম আরাধ্য, পরম প্রেমাস্পদ, আমার জীবনের জীবন, আমার একমাত্র গতি, যিনি ইহকালের এবং পরকালের বন্ধু, যিনি অনন্ত গুণের আধার, অনন্ত লীলার আধার, অনন্ত রূপের আধার, অনন্ত করুণার আধার, অনন্ত মহিমার আধার, যিনি বৈকুণ্ঠের অধিপতি তথা গোলকের অধীশ্বর, সেই অনাদির আদি গোবিন্দম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি আমাদের অখিল ভারত ভাই ভাগবত সঙ্গে গুরুধাম রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামে, হেমন্ত আশ্রমে, বাসুদেব নিকেতনে এবং সুপ্ত বৃন্দাবনে তথা নিবৃত্ত নিকুঞ্জে নিত্য সদা সর্বদা বিরাজিত সদ্গুরু রূপে সেই ভগবান পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্ত দেব জীবের শ্রীচরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদাত্মা যুগল সরকার শ্রী শ্রী রাধা সর্বেশ্বর তথা যুগল কিশোর জীবের শ্রীচরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদাত্মা মা তুলসী দেবী শ্রীচরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদাত্মা ভগবানের বাংময় মূর্তি শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ জীবের শ্রীচরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদাত্মা ভগবান ব্যাসদেব এবং তার সুযোগ্য পুত্র শ্রী সুখদেব গোস্বামী জীবের শ্রীচরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অংশ সম্ভূত সকল বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ তথা সকল মা বাবাদের শ্রীচরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। আজ আমাদের এই পুরুষোত্তম মাসে
তথা পুরুষোত্তম ব্রতে আমরা যে ভাগবতী কথা আস্বাদন করছি তা পরম পরম প্রাপ্তি, যে প্রাপ্তির উপর আর কিছু হয় না, যা পাওয়া গেলে সমস্ত কিছু পাওয়া হয়ে যায়, সেই ভাগবত তিনি হলেন সাক্ষাৎ ভগবান। এবং ভগবানের যত পন্থা আছে, ভগবানকে পাবার জন্য যত পন্থা আছে, সমস্ত পন্থার থেকে সব থেকে সহজ পন্থা হচ্ছে ভাগবত কথা আস্বাদন বা ভাগবত কথা শ্রবণ। তবে আস্বাদনটা যেমন কীর্তনকেও আস্বাদন বলা হয়, শ্রবণকেও আস্বাদন বলা হয়, মননকেও আস্বাদন বলা হয়, তথাপি এই তিনটের মধ্যে আস্বাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে বা সর্বসহজ পন্থা হচ্ছে শ্রবণ, আদিতে শ্রবণ, অর্থাৎ প্রথমেই শ্রবণ। হ্যাঁ, সেই শ্রবণের ফলে কি হয়, মনোনিবেশ করতে সুবিধা হয়, তাতে আনন্দ বেশি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আর সেই শ্রবণের যদি আমাদের কায় মনো বাক্যে যদি আমরা সেই ভাগবত কথা যদি শ্রবণ করি, হ্যাঁ, শ্রদ্ধার সহিত নিষ্ঠার সহিত, তাহলে কি হবে, ভগবান আমাদের হৃদয়ে বাস করবেন। শুধু বাস করবেন কি, পাপ তাপ সব দূর করে দেবেন। শুধু তাই নয়, ত্রিতাপ জ্বালাও দূর করে দেবেন। শুধু তাই নয়, ভগবানের প্রেম ভক্তি পাই দেবেন। শুধু তাই নয়, ভগবানের ভাব ভক্তি পাই দেবেন। তো আমরা সেই ভাগবত কথা আস্বাদন করছি। হ্যাঁ, প্রথমেই আমরা প্রতিদিনের ন্যায় আমরা গুরুদেবের দোহা বলি একটু আস্বাদন করে নিই, তারপর আমরা আবার আদর্শ গৃহী রূপরেখার মধ্যে দিয়ে ভাগবতের মূল শ্লোকে আমরা প্রবেশ করব। জয় গুরু। হেমন্ত বাবাকে দোহা বলি। প্রথম একটি শ্লোক হচ্ছে, আচ্ছা ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে তো আমাদের ফোনে? জয়গুরু দিচ্ছেন, শোনা যাচ্ছে? জয়গুরু দিচ্ছেন? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, জয়গুরু দিচ্ছেন, শোনা যাচ্ছে। আমরা একটি দোহা পড়ি, যে দোহাটিতে আমাদের ভগবান বলছেন, संसार मरु में हम है एक जाजाबर, मेरे कोई अपना नहीं कोई नहीं है पर। দেখুন কি গূঢ় আলোচনা করেছেন আমাদের ভগবান। তাই উনি বলছেন, সংসার মরু में हम है एक जाजाबर, मेरे कोई अपना नहीं कोई नहीं है पर। অর্থাৎ বলছেন সংসার মরুর আমি এক যাযাবর, সংসার মরুর আমি এক যাযাবর। যাযাবর কাকে বলে? যিনি এক জায়গায় স্থির থাকেন। তাই বলছেন, তারপরে বলছেন, তাই আমার কেউ আপনও নাই আর কেউ পরও নাই। মানে কি, কত গুরুত্বপূর্ণ কথা দেখুন। বলছেন আমার কেউ আপনও নাই আর কেউ পরও নাই। কেমন না, বহতা পানির মতো, বহতা পানির মতো, অর্থাৎ বেগবান জলের মতো যাযাবর কোথাও এক জায়গায় স্থির থাকে না। মানে নদীর জল এক জায়গায় স্থির থাকে কি? হ্যাঁ, তো সব সময় বয়ে যাচ্ছে। সেরকম যাযাবরের বৃত্তিটাও সেরকম, এক জায়গায় স্থির থাকে না। হ্যাঁ,
যাযাবরের নিকট নির্দিষ্ট কেউ আপনজন নাই, কারণ যাযাবরের নিকট সকলেই সমান। তাই তাহার কেউ আপন পর কিছুই নাই, আপনও নাই পরও নাই। আবার পরবর্তী শ্লোক পরের লাইনে বলছেন, যাযাবরের চিত্তে কোনো মলিনতা থাকে না। যাযাবর উদার, আপন পর ভাব সংকীর্ণ মনে হয়। তার মানে কি, বহতা পানি যেটা বয়ে যাচ্ছে, যে জলটা নদীর জল, হ্যাঁ, ওই জলটাতে দেখবেন শ্যাওলা টেওলা কিছু পড়ে কি? কিছু পড়ে না। কিন্তু একটা দেখবেন ডোবার মধ্যে, একটা ডোবা, যে ডোবাগুলিতে জল কম থাকে সেগুলিতে দেখবেন শ্যাওলা হয়, প্রচুর শ্যাওলা হয়। সেরকম বলছেন, ঠিক সেই রকম যাযাবরের চিত্তে কোনো মলিনতা থাকে না। হ্যাঁ, যাযাবর হচ্ছে বহতা নদীর মতো আর কি। হ্যাঁ, যাযাবর উদার, আপন পর ভাব সংকীর্ণ মনে হয়। অর্থাৎ যে ডোবাগুলি হয়, ডোবার ওই যে শ্যাওলা বিভিন্ন রকম যে নোংরা ময়লা বসে থাকে, হ্যাঁ, সেইগুলি হচ্ছে সংকীর্ণ ভাব, ডোবার মতো। হ্যাঁ, তাই যে সকল মানুষ, হ্যাঁ, বলছেন যে যারা কেবল স্বার্থপর, অর্থাৎ শুধু নিজেরটি জানে, শুধু নিজের গণ্ডিটুকুর বাইরে কিছু জানে না, সেটা ডোবার সঙ্গে তুলনা করেছেন গুরুদেব। হ্যাঁ, তাই বলছেন উদার মনে আপন পর ভাব নাই, উদার মনে আপন পর ভাব নাই। উদার প্রকৃতি মনুষ্যের নিকট সকল মনুষ্যই সমান, পর বলিয়া কেহ নাই। এই বরাবর বলছেন, যদি পর বলিয়া কেহ থাকে তবে সে একজনাই। যদি পর বলিয়া কেহ থাকে তবে সে একজনাই, তিনি হইলেন পরমেশ্বর, তিনি হচ্ছেন পর। চিন্তা করুন, বোঝা গেল কথাটা? বুঝতে পারা গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ, পরমেশ্বরকে কেন পর বলছে বুঝে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, বলছেন যে আমরা কেউ পর নই গুরুদেবের, গুরুদেবের কাছে পর হচ্ছে পরমেশ্বর। তার মানে কি, পর মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, পর মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ বস্তু হচ্ছে ভগবান। হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠ বস্তু হচ্ছে ভগবান। ওই জন্য পর পরম ঈশ্বর, ওই জন্য পরাৎপর মানে যার উপর আর কেউ নাই। পরাৎপর পুরুষের প্রভাব বই লিখেছেন, পরাৎপর পুরুষের প্রভাব, অর্থাৎ ভগবানের প্রভাব কি? হ্যাঁ, তার মানে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, পুরুষ উত্তম। এই যে পুরুষোত্তম মাস, ভগবানের একটি নাম পুরুষোত্তম, মানে কি উত্তম পুরুষ, তার উপর আর কোনো পুরুষ নাই। সেই জন্য পর, তিনি হচ্ছেন পর, তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। এটা বলছে, তাই বলছে পর বলিয়া কেউ নয়, পর বলিয়া যদি কেউ থাকে তবে সে একজনাই, তিনি হলেন পরমেশ্বর। আমরা সবাই পরমেশ্বরের সন্তান, সেই পরমেশ্বরের আমরা সবাই সন্তান। তাই আমরা সবাই এক সাগরের ঢেউ, আমরা নয়তো কেউ, বলছেন যে আমরা কেউ পর নই, আমরা সবাই এক সাগরের ঢেউ, আমরা পর নই তো কেউ। উদার চরিত নরনারী সমগ্র বসুধায় কুটুম্ব। তার মানে দেখুন এখানে দোর্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন, মানে একদিকে বলছেন আমি, আমার কেউ আপনও নাই, আবার কেউ পরও নাই। চিন্তা করুন, কেউ আপনও নাই আর কেউ পরও নাই। হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে না শুনে কিন্তু বুঝতে পারবেন না, এটা আমার বলবার ক্ষমতা না, মানে এর কোনো উদাহরণ দেওয়া যাবে না এই বস্তুটা। তার মানে কি, উনার কেউ আপনও নাই আর কেউ পরও নাই। আবার পরবর্তী ক্ষেত্রে লাইনে বলছেন যে আমরা সবাই এক সাগরের ঢেউ। তার মানে কি, তিনি যদি সাগর হন, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সাগর আর আমরা তার ঢেউ, তাহলে ঢেউ আর সাগর কি পৃথক? পৃথক নয়। তাহলে সেই সুবাদে তাহলে সেই সমুদ্রের আপন হচ্ছে ঢেউ। তাহলে সেই জন্য গুরুদেব বলছেন যে আমার যাযাবর বৃত্তি, যাযাবর বৃত্তি মানে কি, যে আমি এক জায়গায় স্থায়ী নই, মানে আমি স্থায়ী নই মানে আমি কেবলমাত্র আমারটাকে নিয়ে থাকি না, কেবলমাত্র আমারটাকে নিয়ে আমি থাকি না। আর আমি বলতে কি, এইখানে যে কথাটা বোঝাচ্ছেন যে আমি বলতে তো শুধু দেহ নয়, আমি বলতে আমি শুধু দেহ নই, আমার আত্মীয় স্বজন নয়, আমার ঘর নয়, আমার বাড়ি নয়, আমার কোনো কিছুই নাই। তাহলে আমিটাকে,
আমিটা হচ্ছে আত্মা, আমিটা হচ্ছে আত্মা, আর ওই আত্মাটাকে, আত্মাটা হচ্ছে ভগবান, ওইটা হচ্ছে, ওই আত্মা হচ্ছে ভগবান, ভগবান ওই আত্মাই হচ্ছে ঈশ্বর, ওই আত্মাই ভগবান বা ওই আত্মাই ঈশ্বর। আর ওই আত্মা যেখান থেকে এসেছেন তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর, পরম ঈশ্বর। আত্মা ঈশ্বর, আর যেখান থেকে আত্মা এসেছে সেটা হচ্ছে পরমেশ্বর, পরম ঈশ্বর। হ্যাঁ, তাহলে আত্মা ভগবান, আর পরমেশ্বর যিনি তিনি হচ্ছেন পরাৎপর ভগবান, শ্রেষ্ঠ ভগবান। তাহলে সেইটিকে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, ভাগবতে বলছেন যে স্বয়ং ভগবান একজনাই, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ। আর বাকি যে সকল ভগবান বলা হয় সেগুলি তার অংশ, সেগুলি তার অংশ। সেই জন্য বলা হচ্ছে যত অংশ ভগবান, যেমন কারা, যেমন বুদ্ধদেব, ভগবান রাম, বলরাম, নৃসিংহ, কল্কি, এই সব হচ্ছে ওনার অংশ, এনারাও ভগবান। আর এই ইনারা যেখান থেকে এসেছেন তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর কৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন পরাৎপর পুরুষ, তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভগবান। সেই রকম তাহলে ওই যে কালকে আমরা ভাগবতী যাব, ভাগবতে কালকে আলোচনা হলো না যে বিরাট পুরুষের অংশের 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 অংশ হচ্ছে দেবতারা, আর তাদের অংশ হচ্ছে মানুষ্য, আর তাদের অংশ হচ্ছে পশু পাখি, তাদের অংশ হচ্ছে কীট পতঙ্গ। এইসব, এই যে বিভেদ। তাহলে সেই জন্য এখানে বলছে তাই আমরা সবাই পরমেশ্বরের সন্তান, সন্তান। তাই আমরা সবাই এক সাগরের ঢেউ, আমরা পর নই তো কেউ, উদার চরিত নরনারী সমগ্র বসুধায় কুটুম্বকম। মানে আমরা উদার চরিত কি করে হবে? যাযাবর বৃত্তি থাকলে তবে তো হবে, যাযাবর বৃত্তি থাকলে তবে তো হবে। যাযাবর বৃত্তিটা কি? নদী যেমন বয়ে যাচ্ছে, কোথাও এক জায়গায় স্থির থাকে না, সেই রকম কোন ব্যক্তি বলে আমরা যদি কেবলমাত্র আমার নিজের মধ্যে আবদ্ধ না থাকি, আমার শরীরের মধ্যে যদি আবদ্ধ না থাকি, আমার ঘরের মধ্যে, আমার বাড়ির মধ্যে, আমার আত্মীয়ের মধ্যে যদি না আবদ্ধ থাকি, আমি যদি সর্বত্র সকলের মধ্যে যদি আবদ্ধ থাকি, বলছেন না যে বলছেন ঘাট ঘাট মে লেটা দশরথ কি বেটা, সমস্ত ঘটেই রাম আছেন, ভগবান আছেন। তাকে আমাদের দর্শন করতে হবে, তাকে আমাদের দর্শন করতে হবে, তবে তো উদার ভাবটা জাগবে, দর্শন করার চেষ্টা করতে হবে। বাসুদেবম সর্বমিতি, বাসুদেব সর্ব জায়গায় রয়েছেন। তো সেইটা, সেই উদার ব্যাপারটা আমাদের কি করে আসবে, উদার ভাবটা কি করে আসবে? সেই জন্যই যে পন্থাটি গ্রহণ করতে হবে সেই পন্থাটা হচ্ছে গুরুর পন্থা, গুরুর মার্গ। গুরুর মার্গটা গ্রহণ করলে আমরা ধীরে 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 আমরা যাযাবর হয়ে যাবো। তখন আমরা যাযাবর হয়ে যাবো। সেই কথাই এখানে গুরুদেব বলছে যে উদার চরিত্র নাস্ত বসুধৈব কুটুম্বকম, উদার চরিত্র মানবের কোনো আসক্তি নাই, তাহার উদারতায় তাহার নিরাসক্ত ভাব প্রমাণ করে। সংসার মরুর আমি এক যাযাবর, বিরাগী মন সংসারকে মরু রূপে দেখিতেছে। এখানে বারংবার আসা যাওয়ায় সার হইতেছে, এখানে সরসতা বলিয়া কিছুই নাই, কারণ শ্রী ভগবত ভাবই শুষ্ক সংসারকে সরস করিয়া রাখে। যেখানে শ্রী ভগবত ভাব নাই সেখানে মানুষ ভাগবত প্রেমিক নয়, তাহার নিকট সংসার প্রেমময় হইতে পারে না। মরুতে মরুদ্যান থাকে, তাই সংসার মরুর মরুদ্যান মনমোহন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। মরুতে মরুদ্যানের মতো শুদ্ধ সংসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধরিলে যাযাবরের মতোই মানুষ শান্তি পায়। সংসারে সকলকেই তাহার আপন হইয়া যায়, সংসারে সকলেই তাহার আপন হইয়া যায়, কেউ পর না থাকিলে সকলে আপন হইতে বাধ্য। তাহলে আমাদের এই সংসার মরুতে যে উদ্যান, তাই বলছেন যে যে কোনো মরুতে যখন উদ্যান থাকে, তাই এই সংসার মরুর উদ্যান কি হচ্ছে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই এই শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের
এই সংসারে যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ধরে থাকি তাহলে কি হবে, যাযাবরের মধ্যে মানুষ শান্তি পাবে। কারণ কৃষ্ণকে ধরে থাকলে মানুষের মন উদার হবে, তখন মানুষের মন এক জায়গায়, এক জায়গায়, তখন মানুষ শুধুমাত্র স্বার্থপরতা হবে না, স্বার্থপর ভাব থাকবে না তার মধ্যে, তখন সবাই পুংসাং পরও ধর্মজাত ভক্তি রজক খোঁজে, এই ভাবটি থাকবে ভাগবতের শ্লোকটি। সবাই পুংসাং, সেই পরম পুরুষ ভগবানকে জানা এবং ভক্তি করাই হচ্ছে পরম ধর্ম, আর সেই ধর্মই হচ্ছে উদার। সবাই পুংসাং পরও ধর্মজাত ভক্তির অধক্ষজে অবৈতক্য অপ্রতিহতা যায় আত্মা সম্প্রসিদ্ধ। না, যে ভগবানকে ভজনা করলে তার সঙ্গে কোনো দেনা পাওনা লেনদেন কিছু থাকবে না। হে ভগবান, তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশি করো, আমার এই দেহ কেহ সবকিছু তোমার, তুমি আমাকে নিয়ে যেটি ভালোবাসো সেটাই করো। তুমি যদি সুখ দিতে চাও তো দাও, তুমি যদি দুঃখ দিতে চাও তো দাও, আমার কোনো কিছুতেই কিছু বলার নেই। এই ভাব যদি থাকে তবে আমার যাযাবর বৃত্তি আসবে। এইরকম ভাব যদি থাকে তখন প্রত্যেকটা ঘটে আমরা সে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে পারবো। হ্যাঁ, তাই সংসারে সকলেই সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি এইরকম ভগবান কৃষ্ণকে ধরে থাকে, সেই ব্যক্তি সকলের আপন হইয়া যায়। কেউ পর না থাকিলে সকলে আপন হইতে বাধ্য। যেমন যাযাবরের নিকট আপন পর লঘুভাব থাকে না, তদ্রূপ সংসারে কৃষ্ণ ভক্তের নিকট কেহ আপন পর থাকে না। অতএব কৃষ্ণ ভক্তই সংসার মরি মাঝে উৎকৃষ্ট যাযাবর নহে কি? জয় গুরু। এর পরের শ্লোকটি বলছে, राजा के बेटा झाड़ू लगाए भाभी ससुर का पसंद ना हुई, श्री जगन्नाथ के मन में दुख लागे, भक्त के महिमा ना जाने कोई। বলছে এর মর্মার্থ হচ্ছে, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, পুরী রাজা প্রতাপরুদ্র, তার এক ভক্ত পুত্র ছিল। তা তিনি সেবা বুদ্ধিতে জগন্নাথের মন্দিরে ঝাড়ু দিতেছেন। ওখানকার রাজার একটা সিস্টেম এখনো আছে, এখনো যিনি রয়েছেন তাদের একটা সিস্টেম যে তার বাড়ির বংশধর যারা থাকবে তারা প্রত্যেকদিন ওই ঝাড়ু সেবা করবে জগন্নাথের ওই সামনের মন্দির, এসব ঝাড় দিয়ে আসবে ভোর থেকে। আমাদের যেমন বাড়ির বাবা করে সেরকম ওই রকম ওই ঝাড়ু সেবা করে ওখানে রাজা। তার বৃদ্ধিটা কি সেটা বলছেন এখানে। তা হয়েছে কি, একদিনকার ঘটনা, ওই রাজার ছেলে ঝাড়ু দিচ্ছে জগন্নাথের মন্দিরে, এমন সময় ওই দেশেরই এক রাজা সমঙ্গল লইয়া ওই পুত্রকে দেখতে আসে। মানে আর এক রাজা পাশের রাজ্য থেকে একজন রাজা এসে তার মেয়ের সঙ্গে এই এখানকার এই উড়িষ্যার রাজার বিবাহ দেবে, সেই সুবাদে ওই ছেলে দেখতে এসছে। রাজপুত্র কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন তিনি জগন্নাথ মন্দিরে ঝাড়ু দিতেছেন। তখন সেই রাজা ভাবিলেন, ঝাড়ুদারকে আমি কি কন্যা দেব? ছি 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 ছি, এইরকম পাত্রকে আমি দেখতে এসছি, ছি ছি ছি, এখানে আমার না থাকাই দরকার। রাজা এই মনে করিয়া চলিয়া গেল। এদিকে ভক্তকে ঝাড়ুদার বলায় জগন্নাথের মনে দুঃখ লাগিল, জগন্নাথের মনে খুব কষ্ট হলো। এমন সময় কোন বৈষয়িক ব্যাপারে ওই রাজার সহিত পুরীর রাজার যুদ্ধ হয়। রাজা যুদ্ধ করার সময় হয় বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে। ওই রাজা সব দিক দিয়ে পুরীর রাজা অপেক্ষা বলবান। ওই রাজা প্রচুর সৈন্য সামন্ত, প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র, সব দিক দিয়ে বলবান। তাই পুরীর রাজা পরাজিত হন। যখন যুদ্ধ হয় পুরীর রাজা খুব তাড়াতাড়ি হেরে যায়। এমন সময় দুই যোদ্ধা, একজন কৃষ্ণ বর্ণ অর্থাৎ কালো বর্ণ, অন্যজন গৌর বর্ণ অর্থাৎ ফর্সা, উত্তম ঘোটকে মানে উত্তম ঘোড়াতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া
অদ্ভুত যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রকাশ করেন এবং ওই রাজাকে পরাজিত করিয়া পুরী ধামে ফিরিয়া আসেন। হ্যাঁ, দুইজন এসছেন, বিখ্যাত যোদ্ধা আর কি। আসিবার কালে তারা ফিরে এসছে আর কি। হ্যাঁ, ওই রাজাকে হারিয়ে দিয়েছে। কোন রাজাকে? প্রতিবেশী রাজাকে। হ্যাঁ, আসিবার কালে পিপাসার্থ হওয়ায় নিকটস্থ এক আবির পল্লীতে, হ্যাঁ, আবির পল্লী মানে কি জানেন? আবির পল্লী কাদের বলা? আবির, আবির জাতি না, আবির জাতি মানে গোয়ালা, গোয়ালাদেরকে আবির জাতি বলা হয়। তা বলছেন এক আবির পল্লীতে উপস্থিত হইলে সেখানকার গোয়ালিনীরা এই দুই যোদ্ধাকে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ সেবন করা, তাকে দুধ খাওয়ান সবাই। পুরীর নিকট ওই গ্রাম এখনো বর্তমান আছে, এখনো ওই গ্রাম বর্তমান আছে। যা হোক, ওই যোদ্ধাদ্বয় যে কে তাহা পরে জানা গেল শ্রী জগন্নাথ দেব ও শ্রী বলরাম। হ্যাঁ, এই দুজন হচ্ছে জগন্নাথ আর বলরাম, দু ভাই। হ্যাঁ, কারণ ভগবান তো তার ভক্তকে সবসময় রক্ষা করবেনই, তাই। কারণ ওইরূপ শক্তিশালী যোদ্ধা পুরীর রাজার ছিল না। হ্যাঁ, তাই ভক্ত নিন্দায় শ্রী জগন্নাথের মনে আঘাত লাগায় প্রভু তাহার ভক্তবশ্যতা প্রমাণ করিলেন। এবার ওই রাজাও পুরীর রাজার বশবর্তী হইয়া সেই রাজকুমারকে কন্যাদান করিলেন। দেখুন, সে পরাজিত হওয়ার পরও আবার সেই কন্যাকে আবার তাকে সম্প্রদান করতে। হ্যাঁ, চিন্তা করুন। এবার ওই রাজাও পুরীর রাজার বশবর্তী হইয়া সেই রাজকুমারকে কন্যাদান করিলেন। অতএব ভক্ত নিন্দা করিতে নাই, কারণ ভক্ত নিন্দা করিলে শ্রী ভগবানের মনে দুঃখ লাগে। ভক্তের মহিমা কেউ জানে না। 2 নম্বর হলো, আর একটা বলি, कृष्ण नाम है कलि कल्पतरु, कृष्ण प्रेम है प्राण समान, कृष्ण मूर्ति सदा ध्यान रखो, कृष्ण लीला में रहो भासमान। অর্থাৎ ওদের কৃষ্ণ নামই কলিকালের কল্পতরু। অর্থাৎ কৃষ্ণ নামের নিকট যে যাহা চায় সে তাহা পায়। কল্পতরুর কাজ যেটা, হ্যাঁ, কৃষ্ণ নামের কাছে যে যা চায় সে তাই পায়। ধন চাইলে ধন পায়, মান চাইলে মান পায়, আবার ভক্তি চাইলে ভক্তি পায়। ভক্তের নিকট কৃষ্ণ প্রেমী প্রাণের তুল্য। যেমন কেহ প্রাণকে ত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম ত্যাগ করিতে পারে না। ধ্যানের বিষয় কৃষ্ণমূর্তি, কৃষ্ণমূর্তিকে সর্বদা চিন্তা করিতে বলা হইল। কারণ কৃষ্ণ চিন্তা বিপুল আহ্লাদ হয়, আহ্লাদ মানে আনন্দ হয়। তৎচিন্তা বিপুল আহ্লাদ ভাগবত। আর কৃষ্ণলীলায় সর্বদা ভাসমান থাকো, কৃষ্ণলীলা সর্বদা ভাসমান থাকতে হবে। অর্থাৎ কৃষ্ণ লীলামৃত সর্বদা পান করো, গান করো, নিজের মনটিকে কৃষ্ণ লীলাময় করিয়া তোলো। জয় গুরু রাধে। আজ এইখানেই আমার হেমন্ত বাবাকে দোয়া বলি, বিশ্রাম। এবার আমরা আদর্শ গৃহের রূপরেখায় ঠাকুরের লেখা গ্রন্থটি আমরা প্রকাশ করব। আদর্শ গৃহের রূপরেখা। আজ আমরা 16 নম্বর প্রবন্ধটি আস্বাদন করব। তার 15 পর্যন্ত হয়েছে।
16 নম্বর আমরা আজকে আস্বাদন করব। বলছেন আদর্শ গৃহী যিনি হইবেন তিনি সংসারের সমস্ত কর্তব্য পালনের সাথে সাথে শ্রী ভগবানকে মনে মনে স্মরণ করিবেন। আদর্শ গৃহী যিনি হইবেন তিনি সংসারের সমস্ত কর্তব্য পালনের সাথে সাথে শ্রী ভগবানকে মনে মনে স্মরণ করিবেন। নিজের অহমিকা লইয়া তিনি কিছু করিবেন না, সবই শ্রী ভগবানের জন্য করিতেছি এই ভাবটি মনে সর্বদা রাখিবেন। বুঝা গেল? সংসারে যা কিছু করছি সেগুলি সব ভগবানের জন্য করছি, এইটি আমাদের মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ সবকিছু কর্মের মাধ্যমে শ্রী ভগবত সেবা হইয়া যাইতেছে, এইরূপ আদর্শ সংসারীকে মনে করিতে হইবে। আদর্শ গৃহী নিজে সংসারের কর্তা সাজেন না, শ্রী ভগবানকেই সংসারের কর্তা রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রী ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই আমি সংসার করিতেছি, আদর্শ গৃহীকে এইরূপ মনে করিতে হইবে। আদর্শ গৃহীর সংসার করার অর্থ শ্রী ভগবানের পূজা। এই জায়গাটা দেখুন, বলছে আদর্শ গৃহী সংসার করার অর্থ শ্রী ভগবানের পূজা করা। কিরকম? বলছেন পুত্র পরিবার বর্গকে লইয়া শ্রী হরির পূজা অর্চনা করাই আদর্শ গৃহীর কাজ। বুঝা গেল? পুত্র পরিবার বর্গকে লইয়া শ্রী হরির পূজা অর্চনা করাই আদর্শ গৃহীর কাজ। তাহাতে আর কোন উপাচারের প্রয়োজন নাই। উপাচার কোনগুলোকে বলে? পূজার উপাচার। পূজার উপাচার কোনগুলোকে বলে? যেগুলো ব্যবহার হয়, যেমন ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, এইসব থাকে তো, জল, এগুলো হচ্ছে পূজার উপাচার। তো সেরকম বলছেন যে সংসারী ব্যক্তিদের এইসব কোনো উপাচারের দরকার হয় না। তাদের পূজার উপাচার হচ্ছে কি কি? পুত্র পরিবার বর্গ, এগুলি হচ্ছে পূজার উপাচার। সংসারের সামগ্রীকে তাদের পূজার উপাচার মনে করিতে হইবে। আদর্শ গৃহীর সংসারটাকে এক যজ্ঞ মনে করিতে হইবে। আসক্তির বোঝা শ্রী ভগবানের উপর অর্পণ করিয়া আদর্শ সংসারীকে সংসার করিতে হইবে। বুঝা গেল? কিরকম? গুরুদেব একটি উদাহরণ দিচ্ছেন। ছত্রপতি শিবাজী নাম জানা আছে? ছত্রপতি শিবাজী সবাই জানে। হ্যাঁ, ছত্রপতি শিবাজী যেমন তাহার রামদাস গুরুদেব সবকিছু অর্পণ করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেইরূপ আদর্শ গৃহীকেও শ্রী ভগবানের সবকিছু অর্পণ করিয়া নিজের নিমিত্ত মাত্র হইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে। হ্যাঁ, বুঝতে পারা গেল? বুঝতে পারা গেল? কি বুঝতে পারা গেল? অর্পণ করি। হ্যাঁ, এই যে শিবাজী, ছত্রপতি শিবাজী না, একবার এটা বুঝতে, হ্যাঁ, এবার বচনামৃত সদস্যকে মূল ঘটনাটা লিখেছেন, পড়েছেন নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, শিবাজী একবার করেছে কি, প্রচুর সাধু সঙ্গ করেছেন তো, যার আত্মকতা এত শক্তিশালী, যার এত ধন সম্পত্তি, এত অস্ত্র বল, এত লোক বল, যার এত মান যশ, সবকিছু যার এত, তার সত্ত্বেও তার প্রচুর সাধু সঙ্গ ছিল। প্রচুর সাধু সঙ্গ করেছেন বলে সংসারের প্রতি একবার খুব বৈরাগ্য আছে। তিনি ভাবতেন তাই তো, আমার এত খ্যাতি, আমার এত সম্পত্তি, আমার এত বল, এসব সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কদিন পৃথিবীতে আমরা থাকবো? এটা দুদিনকার জন্য এসেছি, আবার তোমাদের কাছে চলে যেতে হবে। তাই যদি ভগবানের যদি সেবা না করি তাহলে কি জন্য সংসারে আসা? এই যে শিবাজী, হ্যাঁ, এই জ্ঞানটি হয়েছে কিসের ফলে? সাধু সঙ্গের ফলে। যেখানে সাধু সঙ্গ হতো তিনি সেখানে, এত বড় রাজা হয়েও যে কোনো জায়গায় সাধু সঙ্গ এলে তিনি সেখানে সাধারণ বেশে প্রবেশ করে যেতেন, কেউ বুঝতে পারতো না।
খুব গোপনীয় ভাবে তিনি সাধুসঙ্গ করে চলে আসতেন। এইরকম ছিল শিবাজি, এত বড় ধার্মিক ছিলেন। তার সেই জন্য একদিন ঠিক করলেন, তার গুরু ছিলেন রামদাস, তার গুরুর নাম হচ্ছেন রামদাস। গুরুদেবের কাছে গেলেন, বললেন গুরুদেব, বলেন আমি এবার সংসার ত্যাগ করে বনে চলে যাবো। গুরুদেব বলছে কেন বাবা বনে কেন যাবে, তোমার এরকম কি দশা হলো এরকম? যে গুরুদেব আপনি তো আমাদের শিখিয়েছেন এই জগৎ সংসারটা মায়াময়, এই জগৎ সংসার ক্ষণস্থায়ী, এই জগতে এই জগতের মায়ার চিট থাকা ভালো নয়, মোহ হলে হবে না, এখানে মায়াকে অতিক্রম করতে হবে, ভগবানকে ভজনা করাই আমাদের পথ। সেই জন্য প্রভু আপনার কৃপাতে আমার সেই বৈরাগ্য এসেছে, তাই আপনি আমার আদেশ দিন, আমি সংসার ছেড়ে চলে যাবো। তাই বলে বলছে সংসার ছেড়ে তুমি চলে যাবে? বলে হ্যাঁ। গুরু তখন মনে মনে ভাবছে যে শিবাজিকে একটুখানি পরীক্ষা করা যায়, যে শিষ্য আমার শিষ্যটি সত্যি সত্যি কি বৈরাগ্যবান হয়েছে। তখন গুরুদেব রামদাসজি তখন বলছেন আচ্ছা শিবাজি, তুমি তো বলে যাবে, তোমার সম্পত্তি গুলো কাকে দেবে? বলে আমার যারা রয়েছে পুত্র কন্যা সকলকেই দেবো, আর আর সর্বোপরি আপনি তো গুরুদেব, তাই আপনি যদি নেন তাহলে আপনাকেও দিতে পারি। তা গুরুদেব বললেন বাহ, ওই খুব ভালো, তুমি এক কাজ করো, পরীক্ষা করলেন, বলছেন যে পুত্র কন্যাকে দিতে পারি, আপনি তো আমাদের মালিক, তাহলে আপনি কে? তাই বলছেন। বলে বাহ, তখন গুরুদেব মনে মনে ভাবছেন একবার বলেই দেখি। তখন গুরু রামদাসজি বলছেন, বলে বাবা তাহলে তোমার পুত্রদেরকে দেওয়ার কাজ না, ওটা আমাকে দিয়ে দাও, গোটা রাজ্যটা। বলে গোটা রাজ্যটা তাহলে আমার নামে লেখাপড়া করে দাও। বলে হ্যাঁ তুমি তো নিশ্চয়। বলে ঠিক আছে যাও, তাহলে তুমি আমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দাও। জি একবারে যেই গুরু বাক্য, যেই গুরুদেব আদেশ করেছেন, রামদেব শিবাজির সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া করে কাগজে সমস্ত সব গুরুদেবের চরণে দিয়ে বলেন এই রাজ্য, এই আমার পরিবার, আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার, ধন সম্পত্তি, অস্ত্র শস্ত্র, গোটা রাজ্য সব আপনার। বলে আপনারই তো দয়াতে আমি এতদিন এই রাজ্য ভোগ করেছি, এখন আপনার জিনিস আপনি নেবেন না তো কে নেবে? প্রভু আপনি নেবেন। তখন গুরুদেব দেখলেন বাবা বৈরাগ্যবান, সাংঘাতিক বৈরাগ্যবান। তখন বললেন ঠিক আছে, তুমি যখন আমাকে দান করে দিলে তাহলে তুমি কোথায় যাবে? বলে প্রভু আপনি আদেশ দিন, আমি বনে গিয়ে অবস্থা। বলে ঠিক আছে, গুরুর আদেশ তো শিরোধার্য, গুরুর আদেশ। প্রকৃত শিষ্য কি করবে? প্রকৃত শিষ্যর কাজ হচ্ছে গুরু যা বলবেন সেটাই করবে। তখন গুরুদেব বললেন ঠিক আছে, তাহলে তুমি তো আমার আদেশ অবশ্যই পালন করবে। বলে হ্যাঁ গুরুদেব, আপনার আদেশেই তো আপনার সম্পত্তি আপনাকে দিলাম, আপনার আদেশ পালন করবো না? তখন গুরুদেব বলছেন শিবাজি তুমি এক কাজ করো। বলে এই যে আমার রাজ্য, আমার সম্পত্তি, আমার অস্ত্র শস্ত্র, আমার লোকবল, আমার মান সম্মান যশ সবই তো আমার, তুমি যা পেয়েছিলে সব আমার। বলে এখন আমার বস্তুকে তুমি চাকর হয়ে আমার এই কাজটা করো। চিন্তা করো, বলছেন যে তুমি আমার চাকর হয়ে আমার সম্পত্তিটা দেখভাল করো। কেমন আদেশ চিন্তা করো। ব্যাস শিবাজিতে গেলেন ফেসে। বলে গুরুদেব এই তো মায়াতি আমাকে ফাঁসালেন। বলে আবার তুমি এই গুরুর আদেশ পালন করছো, আমার মায়া, আবার তোমার মায়া কিসে? তোমার এইরকম কথা সাজে না। যাও তুমি আজ থেকে আমার দাস হয়ে এই রাজ্য কোনো অহংকার থাকবে না, তুমি তো আমার জিনিস ভোগ করছো, তোমার অহংকার কিসে? কোন সেই থেকে শিবাজি গুরুর ওই রাজ্য নিজের দাস হিসাবে মেনে নিয়ে তারপর সেই রাজত্ব চালিয়েছিলেন। এইরকম এত বড় গুরু ভক্ত ছিলেন। তাই বলছে যে আদর্শ গৃহী সেরকম শ্রী ভগবানের সেবক বা সেবিকা মাত্র, গৃহীর অন্ন পাক ও শ্রী ভগবত উদ্দেশ্যে। তার মানে দেখুন এখানে গুরুদেব খুব গোপনীয় ভাবে একটা কথা বলতে চাইছেন যে ভগবানের প্রকৃত সেবক সেবিকারা গুরুকেই সবকিছু অর্পণ করবে। কারণ গুরুর প্রতি সমর্পণ করাটা সুবিধা। ভগবানকে অর্পণ করে মানে কল্পনা করে করতে হবে। ভগবান
ভগবানের একটা রূপ কল্পনা করা হচ্ছে, হ্যাঁ, তার চরণ আপনি যখন অর্পণ করবেন সেটা তো কল্পনা করা হবে, কিন্তু গুরুদেবের চরণ তো কল্পনা করতে হবে না। গুরুদেবের চরণটা অরিজিনালি, মানে ওটা তো অরিজিনাল, ওটাতে তো কোনো খাদ নেই। আপনি কল্পনা করুন চাই না কোনো, হ্যাঁ, ভাবা মাত্রই আপনার অরিজিনাল চরণে আসবে। যখন ফটো দেখবেন ওটা অরিজিনালি, যার রূপ ওনার যে রূপ দেখছেন সেটা অরিজিনালি, ফটোতেও যেটা দেখা যাবে সেটা সে অরিজিনাল রূপেরই প্রতিচ্ছবি, তাই না? তাহলে সেই জন্যই বলছেন যে ভগবানকে, এই যে ভগবান শব্দগুলো যেখানেই উল্লেখ করা হবে সেখানেই ধরে নিতে হবে গুরুদেবের কথা, যেখানেই ভগবানের কথা ধরে নেওয়া হবে সেখানেই গুরুদেবের কথা ধরে নিতে হবে। হ্যাঁ, তাই আদর্শ গৃহীকে শ্রী ভগবানের সেবক বা সেবিকা মাত্র হতে হবে। গৃহীর অন্নপাক শ্রী ভগবত উদ্দেশ্যে, গৃহী যে অন্নপাক করছে, অন্ন রান্না করছে, গ্রহণ করছে, সেগুলি সব ভগবানের উদ্দেশ্যে। যে গৃহী কেবল নিজে ভোজনের উদ্দেশ্যে অন্ন পাক করে সে পাপ ভোজন করে, ভগবানকে না দিয়ে যে গ্রহণ করে সে পাপ ভোজন করে। তাই মনুসংহিতা বলেন অঘংস কেবলম হুংতে য পঞ্চতম আত্মকারণা, বলছেন যে ভগবানকে না দিয়ে যা কিছু গ্রহণ করা হবে, হ্যাঁ, সেগুলি পাপ ভোজন করা হয়। কালকে আমাদের আলোচনা হলো যে ভগবানকে দিয়েই সবকিছু গ্রহণ করতে হবে, তাই না? সেই জন্যই সেই গীতা সেই শ্লোকটা আমার বলছেন যত করসি যত সনাসি যত যোগসি দদাসি যত তপস্যাসি গন্তে তৎপুরুষ মদের গুণ। যা কিছু করছো, যা কিছু খাচ্ছ, যা কিছু দান করছো, হ্যাঁ, সমস্ত কিছু আমাকে অর্পণ করে করো, তাহলে তোমাকে আর পাপ ভাগী হতে হবে না। আদর্শ সংসারী হইবেন বীর সৈনিকের মতো। আদর্শ সংসারী কখনো কোনো অংশে দুর্বল চিত্ত হইবেন না। ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি কখনো আদর্শ হইতে পারে না। দেখুন বারবার কিন্তু গুরুদেব এই কথাটা বারবার বলছেন, প্রত্যেক প্রবন্ধতে একবার করে বলছেন যে ইন্দ্রিয় আসক্ত ব্যক্তি কখনো আদর্শ গৃহী হতে পারে না, তাহারা বরং সংসারে ভয়ানক ক্ষতিকারক। হ্যাঁ, তাই কাপুরুষ দুর্বল চিত্ত নরনারীর কর্ম কখনো আদর্শমূলক হইতে পারে না। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে স্থির থাকাই আদর্শ সংসারীর কাজ। সংসার মানে সংসারটাই হচ্ছে দুঃখের কারাগার, সংসার মানে দুঃখের কাজ। হ্যাঁ, সেই জন্য বলা হয় দুঃখালয়ম জগৎ শাশ্বতম, এই জগৎ হচ্ছে দুঃখের আলয়, এখানে নিরবিচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু নাই। তাই আদর্শ গৃহী শ্রী ভগবানের অবিচলিত মতি রাখিয়া সংসার করেন। তাই সংসারের সুখ দুঃখ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, তাহাকে টলাতে পারে না। ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতা ও সেবায় আদর্শ গৃহীর মূলধন। ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতা অর্থাৎ সহ্য শক্তি ও সেবায় আদর্শ গৃহীর মূলধন। তাহাতেই তাহাদের জীবন সুন্দর রূপে গড়িয়া ওঠে। আদর্শ গৃহীর কোন মনস্তাপ নাই। আদর্শ গৃহী কর্তব্যবোধে কর্ম করেন, আদর্শ গৃহী কর্তব্যবোধে কর্ম করেন। হ্যাঁ, যাতে আদর্শ গৃহী অভিনিবেশ থাকে না, অর্থাৎ ফলের প্রতি লোলুপ হয় না। আচ্ছা, কর্তব্য বুদ্ধিটা কি বলুন তো? কর্তব্য বুদ্ধিটা কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেটা যা প্রতি পড়া সেটা ব্যবহার করা। হ্যাঁ, কর্তব্য জিনিসটা কিন্তু আসক্তি না, আসক্তি না, মানে আমি সংসারে এসেছি আমাকে করতে হবে, আমার ভালো লাগছে না তবুও করতে হবে, ওইটা হচ্ছে কর্তব্য। এটা হচ্ছে কর্তব্য, মানে আমার এটা করা উচিত, আমি সংসারে এসেছি, আমার একটা ধর্ম বলে জিনিস আছে, তো এটা আমাকে করতে হবে, কিন্তু এটার মধ্যে আসক্তি নাই, কিন্তু আমাকে পালন করতে হবে, করতে হবে বলে করা, এটি হচ্ছে কর্তব্য।
হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু আসক্তি ভাব থাকলে চলবে, ওই যে ফলের আশা করলে চলবে না, মা ফলে কথা চলো, সেটাই বলছেন। বলছেন আদর্শ গৃহী কোনো মনস্তাপ নেই, আদর্শ গৃহী কর্তব্য বোধে কর্ম করেন, ফলের প্রতি লোলুপ হন না, কর্ম করিলে ফল আপনা হইতে আসিয়া যায়, তাতে আদর্শ গৃহীর অভিনিবেশ থাকে না। আদর্শ গৃহী শ্রী ভগবানের নির্ভরশীল হন, তাই সেই আদর্শ ভক্ত গৃহীর বোঝা ভগবান মাথায় বহন করেন, সেই আদর্শ গৃহী ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন। তার দৃষ্টান্ত ভক্তমাল, ভক্তমাল গ্রন্থ আছে, সেই ভক্তমালের একটি কাহিনী। না, উড়িষ্যার একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তার নাম হচ্ছে অর্জুন মিশ্র। সেই অর্জুন মিশ্রের বোঝা বহন করিয়া শ্রী ভগবান দেখাইয়াছেন, অনন্য ভক্তের বোঝা আমি বহন করি, যোগক সেবম মহাম মহম, আমি আমার গৃহী ভক্তের যোগক্ষেম বহন করি। যোগ শব্দের অর্থ গৃহীর যাহা অভাব আছে সেই বিষয় শ্রী ভগবানকে, ভগবান তাহাকে পাওয়া যাবে, মানে গৃহীর যেটি অভাব সেটি ভগবান পাই যাবে, সেটি হচ্ছে যোগ। এবং ক্ষেম শব্দের অর্থ হচ্ছে বিষয়টি গৃহীর, সেই বিষয়টিকে ভগবান রক্ষাও করেন। তাই বলছে যে ভগবান সেই গৃহী ভক্তের রক্ষা করেন, এটিকে বলা হয় যোগক্ষেম।